Okay. Good morning to all. On behalf of our prestigious King's College of Engineering and King's Incubation Cell, I extend my warm welcome to all participants for today's webinar session on inspiration and innovation for startup. First of all, I take this opportunity to thank my management, secretary sir and principal ma'am to motivate to conduct this webinar session. So it's our privilege to welcome our Secretary Sir, Dr. Rajendran Sir. Welcome you, sir. I would like to welcome our beloved Principal Ma'am, Dr. Arpuda Vijay Selvi. She is steering our college in right way towards upliftment. Welcome you, ma'am. I would like to begin by expressing my gratitude to the resource person, Dr. P. Uma Megeshwari, Chief Executive Officer, AIC, Anna University, Chennai. We are certainly grateful to her for gladly accepting our invitation to become the resource person of this occasion today. She was completed bachelor degree in computer science in the year 2002 to 2003 and she completed the master of business administration degree in the year 2003 to 2005 and completed doctorate degree in skill gap in logistic and supply chain industries. She was a founder of and CEO of Teco Work India Limited. Now she is a Chief Executive Officer, Anna University Incubation Foundation Cell. She also delivered the startup innovation addressing for our students. We are really thankful to her for taking the time out of this busy schedule. Thank you, ma'am. On behalf of King's and the King's Incubation Cell and as a convener of this program, I would welcome all the participants from our college. I hope you enjoy it and learn some new technique you can begin by using your further day. I am confident that you learn something from it. It's a thank you very much for our participants. Once again, I welcome all the participants. So lastly and importantly, I would like to welcome all the staff members and students who are in integral part of this college and have always supported the vision and mission of this college. I request all your kind cooperation throughout this program and making it grand success. Once again, I welcome you all. Thank you. So, thank you, Princess. Okay. And thanks Okay, a lot. ma'am. Can you start, ma'am? Yeah. Thank you, Professor Uma. And I'm humbled by the introduction. And I'm so glad that many faculty members have turned up today. And yeah, I'll take a minute to share my screen. Yes, ma'am. Hope my screen is visible. Visible, ma'am. Okay. So, a very good morning and a warm greetings to all the dignitaries with me, faculty members, and the students those who have become a part of this program. And I'm indeed so happy that I'm doing my second lecture for King's College because I've done it once when I was in Tanjore, and I'm doing it now after becoming a part of this AI Seattle Incubation Center at Anna University. So the topic for today's discussion is inspiration and innovation for startups. Let me start with a simple understanding of what innovation is. Generally, to whomever we talk, generally innovation means different things to different people. But many of them feel like something that is actually turning around the complete system is what we call as innovation. அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. So they feel like innovationனா வந்து பெரிய விஷயம். So something அது வந்து ரொம்ப out of the way வந்து பெரிய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் it is called as innovation நினைக்கிறாங்க. No. நடக்கிற ஒரு process, whatever it is, we convert them into a easy way using some technique or technology. That's called innovation. ஸோ அந்த இனோவேஷன் வந்து பெருசா அது எப்படி சொல்றது ஐபி வாங்கி அப்படிதான் இனோவேஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சின்ன ப்ராசஸ் சேஞ்ச்ல கூட பீப்புள் ஆர் பிரிங்கிங் இனோவேஷன் அண்ட் தேர் மேக்கிங் இட் அ பிக் சக்சஸ் ஆஸ் ஃபார் இஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் கன்சர்ன். ஸ்டார்ட் அப்ஸா அதை நீங்க கன்வெர்ட் பண்றதும் அந்த ப்ராசஸ் சேஞ்சை நீங்க எவ்வளவு இனோவேட் பண்ணீங்களோ அதை வந்து எப்படி நீங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதும் தான் இனோவேஷனோட ஹைலைட்.
And is there what is a qualification for something to be called as innovation? Actually, there is nothing called as a qualification to be called as an innovation. Students குள்ள பாத்தீங்கன்னா there will be a kind of ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தயக்கம் இருக்கும், hesitation இருக்கும். என்னன்னா how to நம்ம ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், why should it be called as innovation? நம்ம போய் எடுத்துட்டு போய் யார்கிட்டயா சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஏதாவது ஃபன் ஆக்கிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? How will I feel if somebody is like making fun of my what the so called innovation from my angle? இந்த மாதிரி நிறைய hesitations வந்து students face பண்ணுவாங்க. But one thing which I wanted to make very clear is like there is nothing called a specific qualification to be called as innovation. So on the point la I've seen startups coming up even in Tanjavur or in Chennai. Like I've seen several startups coming up with simple ideas, and slowly when they are motivated, they grow that idea into a large enterprise. அது வந்து something that will happen only if we properly channelize their innovation and mentor them in a particular way. So அந்த channelizing and mentoring வந்து is the part of ecosystem. அததான் வந்து இன்னோவேஷன் செல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டர் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ப்ராசஸை வந்து நம்ம ஃபாஸ்டர் பண்ண நினைக்கும் போது there is nothing called a qualification for innovation. ஏன்னா I met a guy sometime back, met a person sometime back who came all the way from Germany and told me like I'm coming up with a robotic arm. அவர் வந்து ஒரு பயோனிக் ஆர்ம் ஒன்று பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார். he told me like this is not an innovation. ஏன்னா வந்து இது நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க, நான் இது இன்னோவேஷன் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்டே பண்ணாரு. தென் ஸ்லோலி ஆஃப்டர் அனலைசிங் அவர் என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது ஐ அண்டர்ஸ்டுட் லைக் இது வந்து மிச்சம் உங்க கொடுக்கறதோட இவர் ரொம்ப சீப் காஸ்ட்ல கொடுக்குறாரு அப்படிங்கறத ஐ அண்டர்ஸ்டுட். So I told him right royally, please don't feel bad if I say something. This is an innovation because innovation வந்து technology wise புதுசா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. If the innovation is in such a way that you do something at relatively a lower cost, so it becomes affordable for common public, then it is called innovation. And it is right royally that innovation is something which you can commercialize with. ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அவர் புரிஞ்சுக்கல. அவருக்கு வந்து என்னன்னா ஓகே இதனால பெரிய டெக்னாலஜி கிடையாது, ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான், ஐம் ஜஸ்ட் ரெப்ளிகேட் பண்றேன், ஆனா வந்து இதோட ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல ஹி ஹேட் லிட்டில் ஹியர் அண்ட் தேர் நிறைய வந்து ஹி ஹேட் டவுட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து இன்னோவேஷனுக்கு இருக்கிற பெரிய பிளாக்கேஜ் நான் நினைக்கிறேன். So let us first understand there is no specific qualification for something to be called as innovation. So at the third question, how to proceed with innovation? If you feel like you have an idea as a student, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காரு, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசா இருக்கு, ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போதே ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அ ரைட் என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேக்கல்டி, ஒரு ப்ரொஃபஸர், இல்ல வந்து ஒரு நல்ல மென்டார் யாரையாவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிங்க. So you talk to them, understand எந்த விஷயத்துல நீங்க பண்ணிருக்கிற ப்ராஜெக்ட் லாகிங்கா இருக்கு, வேர் இட் இஸ் குட் அண்ட் வேர் இட் இஸ் லாகிங். ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே அப்ஃப்ரண்ட் உங்க முகத்துக்கு நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க. பிகாஸ் நெகட்டிவிட்டிங்கிறத நம்ம பார்க்க கூடாது. வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் லைக் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் that develops you to the next stage. So accept criticisms if you want to go for good innovation. So how to proceed with innovation? Be open to accept criticism and be a part of ecosystem. ஏன்னா ஒரு எக்கோசிஸ்டம்ல இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு என்விரான்மெண்ட், அது ஒரு இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு என்விரான்மெண்ட், அது ஒரு நாள் நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. we know that innovation is well built within a college or institution or university with a lot of efforts kept forth by the professors and the management. So அந்த innovation அந்த ecosystem அவங்க டெவலப் பண்றது, environment டெவலப் பண்றது ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா we have to keep talking with others, presenting our project to various platforms. So இப்போ நீங்க வந்து இன்குபேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கான்டெஸ்ட் நடக்குது, நிறைய ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு டிஎன்எஸ்ஐ நடக்குது, இடிஐல பண்றாங்க, டிஎன்எஸ்ஐ அந்த காம்படிஷன்ஸ் போகலாம். ஸோ காம்படிஷன்ஸ்லாம் போகும்போது when they reject your project, it is not about rejection. இன்னோவேஷனை வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு நினைச்சா இந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட் தான் முதல்ல போகணும். Let us first go for competitions. And after a point of time, you feel like you can do a product, ஒரு prototype போறோம், ஒரு POC பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்போது you can either go for lab help or you can go to incubators. அது வந்து it's up to you to decide on. The fourth point, how to commercialize an innovation. ஒரு இன்னோவேஷனை வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாஸ்க் கிடையாது. ஏன்னா வந்து நீங்க இன்னோவேட் பண்ற ஒரு விஷயம் முதல்ல அக்செப்டபிளா இருக்கணும், அண்ட் எல்லாருக்கும் அது புரியணும், அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து இட் ஷுட் பி யூசபிள் இன் சம் அதர் வே.
ஸோ இந்த 3 கேட்டகரியும் வந்து நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட் யோசிக்கலாம். ஹவு டு கமர்ஷியலைஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் போய் ப்ரைஸ் வின் பண்ணி அதே அகைன் நீங்க யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதா பண்ணலாம். ரெண்டாவது யூ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப். மூணாவது யூ கேன் கோ ஃபார் என்ன சொல்றது லைக் உங்க டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்களும் யோசிக்கலாம். அப்போ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், டஸ் கமர்ஷியலைசிங் அண்ட் இன்னோவேஷன் மீன்ஸ் ஒன்லி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்? Definitely not. Commercializing and innovation can also be a technology transfer. நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, ஐபி பண்றீங்க, இல்ல ஐபில ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு டெக்னாலஜி நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரைட்டவே ஒரு ப்ராடக்ட்டா நீங்களே டெவலப் பண்ண முடியும். இஃப் யூ ஹேவ் தட் பேண்ட்வித் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் புல்லிங் தட் மணி இன். இல்ல எனக்கு வந்து வேண்டாம் இந்த தலைவலிலாம் நான் எடுத்துக்கணும், பேசாம ஐ வில் கிவ் இட் டு சம்வன் ஹூ இஸ் யூசிங் இட் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரைட் அவே யூ கேன் அப்ளை ஃபார் ஹேக்கத்தான்ஸ். நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸே ஹேக்கத்தான்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இப்போ லைக் இன்குபேஷன் செல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஹேக்கத்தான்ஸ் கம்ஸ் அப் ஒன்லி வித் இண்டஸ்ட்ரியல் நீட். இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னாடி வச்சுட்டு தே வில் கால் ஃபார் ஹேக்கத்தான்ஸ். உங்க சொல்யூஷன் அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அந்த இன்னோவேஷன் இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றதுக்கான கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு இன்னோவேஷனா இருக்கிற பட்சத்துல then we can go for hackathons so that your technology is rightly placed with the right people to solve their problem. So it is much needed for them and so they'll be ready to fund or buy the license from you. So these are the ways of commercializing innovation. எல்லாரும் innovation startup தான் போணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Innovation can be of any mode. But why should somebody go for startup? அந்த கொஸ்டினை நம்ம இங்க அட்ரஸ் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்ன? ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே, ஹவு டிஃபிகல்ட் இஸ் தட் ஆர் ஹவு ஈஸி இஸ் தட்? நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும் அப்படின்னு பேசிட்டே இருந்தோம்னா இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். தி ஈஸியஸ்ட் வே டு கோ ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப் இஸ் டு ஸ்டார்ட் இட். பேசக்கூடாது. ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம்னா பேசக்கூடாது. ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் மேக்கிங் அ பிசினஸ் ஆன் இஸ் டு ஸ்டார்ட் இட். ஸ்டாப் டாக்கிங் அபவுட் இட் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஸோ அங்கேதான் வந்து நமக்கு நீங்க என்னடா அப்படி சொல்றாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனா கூட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட வேல்யூ இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி, நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் ஆல் டீப் டெக் சொல்யூஷன்ஸ், ஏஐ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சொந்தமா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வச்சிருந்து ஃபெயில் ஆகி திருப்பி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணி again they have contributed and again they have gone for their startup journey. அப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தவங்க நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஜேர்னி வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு முடிஞ்சிடாது. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு it will evolve. Sometimes it may fail, sometimes it may take a pause, sometimes it may even grow to a bigger height than we expect. Anything and everything may happen. So innovation should end up right royally in a startup. அப்போதான் வந்து it helps the economy. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு எக்கானமி சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா தென் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஹேவ் டு இவால்வ் ஃப்ரம் இன்னோவேஷன். அதுதான். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் வே இஸ் டு கோ அஹெட் வித் ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணட்டும், காசு இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? காசு ஃபண்ட் எடுத்த உடனே காசை மைண்ட்ல வச்சுட்டு இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தென் தி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் சான்ஸ் டு ஃபெயில். Your first progress or the thought would be to get support for your product development. நீங்க யோசிச்ச ஐடியாவை ப்ராடக்டா டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸா இருக்கணும். காசு, மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் செகண்ட். லெட்ஸ் கெட் த ப்ராடக்ட் இன் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது சென்டர்ஸ், ரீசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இன்குபேட்டர்ஸ், ஈவன் காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிள் ஃபார் யூ டு ஹெல்ப் யூ இன் டெவலப்பிங் தட் ப்ராடக்ட். இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிங்ஸ் காலேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஆர் கமிங் அப் வித் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதை நீங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது முதல்ல யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் டு கோ அண்ட் டெல் சம்ஒன், யா ஐம் டூயிங் இவி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் அண்ட் திஸ் இஸ் தி சோ கால்ட் டிஃபரன்சியேஷன் இன் மை இவி. இது நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லி உங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சில விஷயங்கள் அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க யார்கிட்டயாவது, இல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது அவங்க கூட உங்களை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுதான் கரெக்ட். இல்ல யூ ஸ்டில் ஃபீல் லைக் இந்த லொக்காலிட்டியில எனக்கு இது சரி வரல, ஐ வாண்ட் டு கோ டு அ பிகர் சிட்டி டு ஹேவ் மோர் எக்ஸ்போஜர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யா யூ கேன் கம் டு இன்குபேட்டர்ஸ் இன் சென்னை, இன்குபேட்டர்ஸ் இன் பெங்களூர், இன்குபேட்டர்ஸ் இன் ஹைதராபாத், டெல்லி, பாம்பே. பட் ஐ திங்க் இட் வில் பி லைக் என்ன சொல்றது, முதல்ல நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ் ஒன்ஸ் இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் கம் வித் அ ப்ரோட்டோடைப், any incubation cell would be ready to give you that infrastructure to develop your product. So on the startups and incubation அப்படிங்கிற process வந்து it is completely knitted together. Once if you have your startup idea in place, you can reach out to incubation.
or if you have a prototype in hand, you can still reach out to incubation cells. But initially, to foster your innovation to a startup level, you should be in your ecosystem. அதான் institution ecosystemல இருக்கிறதுனா correct. அதனால தான் வந்து we call that organizations விட institutions, education institutions, colleges have a greater role in transforming innovation to startups. Next question which I wanted to ask is like, are you a first time entrepreneur with a technology driven startup idea? Of course, many of us would be. ஏன்னா யாரும் வந்து எலன் மஸ்காவே இருந்தா கூட அவருமே டெக்னாலஜி ஐடியாவோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினர் தான். ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ல இருந்து வந்து டெக் ஆண்டர்பிரினர்ஸா இருக்கிறதுக்கு யாரும் லைக் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறது இல்லை. ஸோ டெக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆன் டெக் பேஸ்ட் ஏரியா அப்படிங்கிற பட் ஏன்னா டெக்னாலஜி இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் நியூ, இட் கீப்ஸ் இவால்விங். இன்னைக்கு நீங்க டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப் ஓனரா இருக்கலாம், நாளைக்கு உங்க பையன் வேற ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப் வேற ஒரு ஓனரா இருப்பான். ஸோ தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி, இட் கீப்ஸ் இவால்விங் அண்ட் இட் கீப்ஸ் மூவிங் அரவுண்ட். ஸோ அதுல வந்து we cannot have ancestors in place. ஸோ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கான்செப்ட் பண்ணும்போது 99% of us would say yes only. Stat generally says 90% yes. 90% of us would be very new to entrepreneurship, and we'll be first time entrepreneurs, especially in terms of tech based entrepreneurship. So having said that, reasons, let us understand why startups are failing in India. First thing, or no, in the side la paapom, the darker segment nama focus pannalam nenikiren. Those are very important sections on the left hand side. There is no market need. முதல்ல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு ஒன்று வந்து ஒரு பேருக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஆனா அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து நிறைய பேர் என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ஃபேஷனா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. நோ, ஸ்டார்ட் அப் ஷுட் நாட் பி a ஃபேஷன் ஃபேட். ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து ஒரு பர்பஸ் வேணும், ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கணும், அது சொசைட்டில அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ப்ராமினெண்டா இருக்கணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக நீங்க ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது தட் பிகம் சொல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளம். அந்த இப்போ ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கான சொல்யூஷனா அதை நீங்க பிளேஸ் பண்றீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல சாகவே சாகாது. உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்பவுமே மார்க்கெட்ல ஒரு லைஃப் இருக்கும். தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பேஸ்ட் அப்ரோச் இன் ஹேவிங் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் அப் இன் பிளேஸ், ஒன்ஸ் இஃப் யூ திங்க் லைக் யூ வாண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இன் பிளேஸ், தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் டு லுக் அட் இஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். நீங்க அட்ரஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதுக்கான ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் உங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அது உங்களோட பிசினஸ் உடைய ஹார்ட்டா இருக்கும். So when there is no market need and you come up just for the sake of product, நானும் சொல்றேன் நான் 4 பிளாஸ்டிக் கப் கொண்டு வந்து விற்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கொண்டு வந்து விற்கலாம். பட் அங்க அந்த கப்புக்கான நீட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இல்ல, இப்ப நான் அதே பிளாஸ்டிக் கப்பை நான் வந்து இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பிளாஸ்டிக் கப் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க மார்க்கெட் சான்சஸ் 20% ஹைக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அகேன் ஐ சே லைக் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பல்கா கொடுக்குறேன், கம்மியா லைக் உங்க மாடல்ல நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் இவால்வ் பண்ணலாம். ஆனா அந்த ப்ராப்ளம் அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லினஸ். நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை இன்னும் வந்து நீங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போக உங்க பிசினஸ்க்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். பட் when you don't have a problem, when you don't see that prominent look of problem underlying your business need, then there is no market. அதனால தான் many startups fail. அடுத்த பாத்தீங்கன்னா they run out of cash. The reason is that most of the time they overspend or they don't have a proper projection in place. Budgeting இதுக்கெல்லாம் வந்து seriously you need somebody to help you out. So when they run out of cash they fail. And when you don't have a right team, உங்க ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டிங் டீம் சொல்லுவாங்க. என்கிட்ட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இருக்காங்க பை நேம் ராப்டி எனர்ஜி பிரைவேட் லிமிடெட்னு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட அலும்னாய் ஸ்டார்ட் அப் இது. அவங்க வந்து into electrical vehicles. You could have seen them recently in social media. Very very big blown company. ஏன்னா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றதை விட இப்போ அவங்க they are into என்ன சொல்றது ஒரு அந்த growth of startup. அந்த ஸ்டார்ட் அப் தாண்டிட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்வேன். They have 52 employees now. They are startup, but then they have 52 employees, and they are still building their electronic vehicle. I mean, e-vehicle, a bike ready பண்றாங்க, e-bike. And it's too overwhelming for to see that their team is very good. 4 பேர் அவங்க டீம்ல ஃபவுண்டிங் டீம் சொல்லுவாங்க. 4 பேருமே பாத்தீங்கன்னா they are like very closely knitted. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ப்ராப்ளம் இல்ல, and they complement each other in their weakness and strengths. That is the importance of the team. Having right team in place na friends ஆ இருந்தா right team ஆ இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஈவன் அம்மா பொண்ணாவே இருந்தா கூட right team ஆ இருக்க முடியாது. Right teamங்கிறது வந்து it defines all by itself in the various ways of matching up your
deficiencies and supremacies. So there is no right team, then your startups will fail. And when you get when you get outcompeted, when you get a lot of people coming, என்ன சொல்றது, நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கேன், பட் அந்த ப்ராடக்ட் விட சூப்பர் ப்ராடக்டா மார்க்கெட்ல நிறைய வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, then I go out of fashion or out of market. ஏன் இது நடக்குதுன்னு most of the time when we analyze அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதான் ப்ராடக்ட் தான் போகுது, இல்லை விற்கிற வரைக்கும் விற்கிட்டோம் அப்படின்னு காலம் நீட்டி போட்டு உட்காந்துட்டோம்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். We have to keep working on our product and இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை விட பெட்டரா என்ன பண்ணலாங்கிறத நம்ம யோசிச்சுட்டே போகணும். ஸோ that is what most companies does. இப்போ ஏதாவது ஒரு கார் கம்பெனி எடுத்துக்கிறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண இப்போ மிக்சி கம்பெனி எடுத்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன பேசிக் மிக்சி வரும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு ஜூஸரோட வரும், அப்புறம் 3 ஜாரும்பாங்க, அப்புறம் 5 ஜாரும்பாங்க, அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் கம்மியாகுதும்பாங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸர்பாங்க, தடாலடியா பார்த்தா ஒரு பெரிய கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஃபார் கிச்சனும்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து it is evolving because of their thirst to live in the market. So when you sit simply with your first product in the market and you just enjoy your prime time, then you will be outcompeted in the market. எல்லாரும் வந்து உங்க ப்ராடக்ட்டை காப்பி அடிப்பாங்க, பெட்டர் வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. உங்களோட பெட்டர் வெர்ஷன் கொடுக்க முடியலன்னா you're like right out of market. Next, cost issues. When you're not able to keep control of your cost, of course you will fail. இதெல்லாம் ரொம்ப லீஸ்ட் ரீசன்ஸ். இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல கொடுத்துருக்கிறதுலாம் யூசர் அன்ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க செய்யற ப்ராடக்ட் வந்து மக்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு, எங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணவே பிடிக்கல, இதையே இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டா வச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணாலும் உங்க ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஷாம்பு பாட்டில் இருக்கு, ஷாம்பு பாட்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி அவங்கலாம் ஷாம்பு வரும்னு சொல்றோம். அந்த ஷாம்பு பாட்டில் இப்படி போட்டு அமுக்கி ட்விஸ்ட் பண்ணி டர்ன் பண்ணி கீழே நம்பர் லாக்கிங் சிஸ்டம் வச்சு இப்படிதான் ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு சொன்னீங்கன்னா யாருமே ஷாம்பு வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் யூசேஜ் நீட் இருக்குங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த டிசைன் திங்கிங் ஆஸ்பெக்ட்ல போகலைன்னா உங்க ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ ப்ராடக்ட் மாடல் வித்வுட் அ பிசினஸ் மாடல் வில் ஆல்சோ பி அ ஃபெயிலியர். Poor marketing will fetch you failures. Ignoring customers will fetch you failure. Product mistime ஆயிடுச்சு, இல்ல ப்ராடக்டோடைய இது வந்து வேலிடிட்டி அவுடேட் ஆயிடுச்சு, இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னமோ இருக்கு, நான் ஏன் இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வரும்போதும் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகும். நான் வந்து இப்போ இந்த டார்க் ப்ளூல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாம் ஆர்கனைசேஷனல் இஷ்யூஸ், இந்த லைட் ப்ளூல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கஸ்டமர் ஃபேஸ்ட் இஷ்யூஸ். இந்த கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் இஷ்யூஸை ஹேண்டில் பண்றது வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடு காம்பனன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா ப்ளூ காம்பனன்ஸ், லைட் ப்ளூ காம்பனன்ஸ், ரைட் சைட் காம்பனன்ஸ் வந்து நீங்க ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணலாம். உங்களோட லெஃப்ட் சைட் காம்பனன்ஸே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னா ரைட் சைட் காம்பனன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் தி ட்ரூத். தட்ஸ் வை ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஃபெயில். ஸோ டு புட் இட் இன் அ நட்ஷல், இங்க 3 செக்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. அது 3 ரொம்ப பாப்புலரான, ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச செக்மெண்ட் தான். Having right people in place, having right plan in place, and you reach out the right place to grow your startup. So these are the ways of looking into startups. And let us have a close look at Tamil Nadu. Why somebody has to have a startup in Tamil Nadu? Tamil Nadu வந்து has a lot of great என்ன சொல்றது, ஸ்டார்ட்ல வந்து ரொம்ப பக்கா பர்ஃபார்மர்னு சொல்லலாம். நீங்க வந்து ஐ வுட் சே லைக் இன்னுமே நல்ல தமிழ்நாடுவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வேணும்னா ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் somebody to like go through the importance of Tamil Nadu startups, Tamil Nadu startup ecosystem, reports given by Tamil Nadu government. Please go through. இதுல வந்து நான் அதுல இருந்து பிக் பண்ணி எழுதின ஒரு 6-7 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் டு இந்தியாஸ் ஜிடிபி. அண்ட் ரொம்ப அதிகமான இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலும் சொல்ல போனா ஓரளவுக்கு டீசென்டான இண்டஸ்ட்ரியல் கான்ட்ரிபியூஷன் அவுட்புட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேட்டா நம்ம இதை பார்க்க முடியும். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது அஃப்கோர்ஸ் தெலுங்கானா இஸ் லைக் ஃபாஸ்ட் கம்மிங். அதோட கம்பேர் பண்ணாலே 17% ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரிஸ் நம்ம கிட்ட ஃபேக்ட்ரி ஷேர் நிறையவே இருக்கு. ஸ்டேட் ஷேர் டு தி இந்தியாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இஸ் 16%. அண்ட் எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோஸ்லையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வி ரேங்க் 3rd. And renewable energy capacity namak irukkudu, and we have a number of technical universities. You know, Anna University itself has more than 500 affiliate colleges, and it has 4 other campuses, 6 other campuses. உள்ள வந்து 4 engineering colleges. So engineering college னு சொல்ல technical universities, technical education கான ஒரு platform and medium is very high in Tamil Nadu. We read it with other ma'am. Ishwari ma'am, sorry for the interruption ma'am. Ma'am, your slide is not moving ma'am. Now only moves ma'am. Is it not moving? Now is it moving? Now only it moved ma'am. Is it okay? Okay ma'am. Yeah. So the number of India technical universities are higher than any other states.
And most of the urbanized population lives in Tamil Nadu. So an urbanized level of looking at the population also is in Tamil Nadu. Is my slide moving now? I changed the slide. Ma'am, still in Tamil Nadu economic power. All right. Is it now moving? Yes, ma'am. It's in problem customer product. Correct. Thank you. So when you build your product and business, these are the various things that you may have to look at. One is the problem. நம்மளே சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா எதுவுமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. So when you have a problem and that problem is faced by the customer, then you have then they need a product to overcome that problem, and then the solution is given. ஸோ இந்த நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லிங்க் தான். ஒரு ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க, அது ப்ராடக்டாக கொடுக்குறீங்க, அதை கஸ்டமர் என்ஜாய் பண்ணுவார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வரீங்க, மார்க்கெட்டில் கஸ்டமர்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு கிவ் தெம் அ ரைட் ப்ரைசிங் ஸோ தட் தே ஃபீல் குட் அபவுட் பையிங் யுவர் ப்ராடக்ட். அண்ட் தென் யூ கேன் ஸ்கேல் அப். ஸ்கேல் அப் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் உங்கள் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, உங்களுடைய ப்ராசஸை இன்னும் வந்து பெட்டர் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை கம்மி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி இது வேணால் வைக்கலாம். வென் யூ பிகம் லைக் வென் யூ கிவ் இட் மோர் அஃபோர்டபுள், when you make your product more affordable, then scaling becomes very easy for you. So once if you start scaling, உங்களுக்கு funds நிறைய தேவைப்படும். Either you can go for shares, you can go for VC, venture capitalists, angel investors, loans, grants, இந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் you want a body support, a proper startup ecosystem body support. So இந்த ஃபண்டிங் ஸ்டேஜ் எல்லாம் வேணும். ஒரு மார்க்கெட் ரீச் பண்ணணும். என்ன கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் 4 ப்ராசஸை வந்து நீங்க வந்து உங்களோட எங்க இருந்தாலும் நீங்க அந்த 4 பண்ணிட முடியும். ஓகே, பட் அடுத்த 4 வருது இல்லையா, அதுக்கு தான் வந்து யூ வாண்ட் அ ப்ராப்பர் ஸ்டார்ட் அப் இக்கோ சிஸ்டம் இன் பிளேஸ். அது வந்து இன்குபேட்டரா, ஒரு டிபிஐயா, இல்லைன்னா ஒரு ரிசர்ச், நல்ல ரிசர்ச் சென்டரா, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ coming to the fastest growing industries post 2020, it's all about smart health, smart education, smart society, smart agriculture, and future of wealth as what we call as fintech. So in the Anju on the beautifully have backed up a lot of venture capital investments across the country. So fastest growing industry post 2020 would be like or these now. ஏன்னா இப்போ நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நான் மொபைல் கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு. நம்ம வெளியிலலாம் அதிகமாக போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போது சம்திங் இஸ் கிவன் இன் அ ஸ்மார்ட் வே, டெக் எனேபிள்டு வே, வித் அன் ஆப் ஆர் வித் அ சொல்யூஷன் பில்ட் இன் வெரி ஈஸிலி அக்செப்டபிள் மேனர். யா, அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் தி ட்ரெண்ட் நவ். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஃபாஸ்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி சொன்னது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ another thing about this. We have these startups in our ecosystem that's in AIC, Atal Incubation Center of Anna University. So we have 66 co-founders, 24 startups, 16 women co-founders there. So one all-women-led startup, 2 faculty-led startup, 6 startups with women co-founders. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா happened in a period of 1.5 years, and that journey had been very attractive, and it's like 12 startups have become very successful. So இது வந்து எங்களோட இது. So to talk about Anna University Incubation Foundation, yeah, we started in 2020, and we're just around like 1.5 years old. We already got good support from Atal Incubation, to Atal Innovation Mission, and our focus areas are, the predominant startups lies in these areas like smart or super bike, smart water, aerial surveillance, smart vending, locust repellent, and ideas inspired by AI and IoT. So our vision is to bring in that curiosity, creativity, innovation, entrepreneurship, contributing to the economic growth and our nation building. And our goal is to guide the startup in all side of ages. It could be early stage or problem solution fit, or to the stage of making it financially viable and investable business. So all through the phase, if you want anyone to accompany you in the journey of making out a startup, yeah, AIC would be more happy to do it. And we have a team in place, and since we are located in Chennai, we have beautiful access to all these categories of service industry as such, and agriculture. So this is just a graphical representation of our organization. We are into the process of getting a high-tech lab in place. We have a fab lab, and we have co-working spaces which can be rented
and we have a dedicated incubation space just for startups to develop their idea to product. And we also have dedicated conference facilities, and the ecosystem facilitates a lot of events and workshops, and also a lot of conferences happening so that people can reach out to networking. So these are the various services that we provide. So right from the aspiration, right from an entrepreneur who just has an idea, he's not an entrepreneur, he's just an ideapreneur. So from the ideapreneurial stage to having growing up to the level of getting investment for a beautiful startup, till then we'll be in the process of guiding you. And our services involves community building, partners building, roping in experts, providing them lab infrastructure, desks for working, coaches, mentors, statutory services on legal and IP related, grants and investors. So we have these people with us who would help you actually in getting whatever processes I told you earlier, and that makes the 10% success. And our board of advisors are like really great people, and we have a beautiful board of members, board of directors, and we have startup mentors who are from really good background, right from Flipkart to Harvest, iHarvest, which is very into very known for its own development in the agri board. And this is our mentorship leadership team, startup community. We have 60 plus co-founders, and I would say, like, when you drop down to AIC, you can see most of them sitting and working over there. The reason is we give them dedicated space, and those are all taken and controlled by themselves. We don't actually give them any permission. Even when we are not there, they'll come to office. Yes, if anyone has any question or so. Participants, do you have any queries? So I just gave you a small brief about AIC as well. That is basically due to issues on, like, they're just to understand, and you can feel free to come down. There is no issue for someone to get little hesitated about reaching out to AIC. It's always open, because being an affiliated college of an university, anybody can drop into AIC to visit the facility to understand whether that can be of any use for your student startup. Please do drop in. To all the faculty members, innovation ecosystem of King's College, I give this a warm welcome to AIC. Okay. Respected Secretary Sir, Principal Ma'am, our most valued invited guest, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I would like to thank our management, Principal Ma'am, to provide an opportunity to organize this webinar. On my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our chief guest, Ms. Uma Maheshwari Ma'am, who spared time from her busy schedule to grace the occasion, and also provide an excellent presentation and making this webinar a very meaningful. I also extend thanks to all the participants for their cooperation. Thank you all. Okay, ma'am.